পাৰ্চনেল লাইফৰ কথাও তেখেতে কৈছে আগতে মই কি খাওঁ কি লওঁ কি মানে ক'ত বিয়া পাতিছোঁ এইবিলাক কথা চব ওলাই আহিছে। দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি আনৰ গালৈ আঙুলি টোৱাটো কেৱল অন্যায় নহয় মহাপাপ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে गावनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो एक्स एनडिपिफोरखौ बोरै उदां खालामनो हागोन, एक्स एनडिपिफोरनि केसनि जेंनानि सायाव माबोरै समाधान खालामनो हागोन, दिल्लीयाव सावरायनो थांदों, गुवाहाटियाव सावरायनो फैदों, रावबो मिन्थिया। सिंजों सिं बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारा दिल्लीयाव सावरायहैदों, गुवाहाटियाव सावरायफैदों, बेबायदिसो जानांगौ। प्रमोद बर'तो आबसु संगठनक লৈ পেলাই বেপাৰ কৰি আছে। মোৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথাও তেখেতে কৈছে আগতে মই কি খাওঁ কি লওঁ কি মানে ক'ত বিয়া পাতিছোঁ এইবিলাক কথা চব ওলাই আহিছে। এইবিলাক শেষ হৈ আহিছে, এটা 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 ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে যে মিছা কথা কৈ মানুহক এনেই উত্তেজিত কৰি আবুল তাবুল বকি সকলো সময়তে সকলো মানুহক মুখ্য সলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নেভাবিব যে সকলো মানুহ আপোনাৰ নিচিনা ধুৰন্ধৰ আৰু চালাক। ভুল কথা। তাৰপিছত এইটো প্ৰসংগ মই উত্থাপন কৰিছোঁ, চাওক আপুনি কি কৈছে। মানুহে কয় ত্ৰিপুৰা খবৰ দি দিওঁ, আৰে আবৃত্তি কৰা বন্ধু তোমাৰ সম্পাদকো 21 চনত তুমি নোহোৱা হৈ যাবা, কোনোবা ভাগ্যৰ ধনীয়াৰ মানুহে তাত সম্পাদক হ'ব, তুমি আৰু সম্পাদক হৈ থাকিব নোৱাৰা। फासिनि साजा फोसावजासेयावबो जाय बिर जोहोलावफ्रा उदां जाबाय। बर'नि सोमावसारनाय जाय बर'नि बिर जोहोलावफ्रा सोमावसारदों, बर'नि जारिमिनखौ लानानै बे अराय सैथो। बर'नि जारिमिना सैथोखायनो जायफोर बिर जोहोलावफ्रा फासिनि साजा फोसावजादों, फासिनि साजा फोसावजासेयावबो उदां जाबाय, बेनो बर' हारिनि देरहासारनाय। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। भिडिअनि फुटेजाव ससेबाबो माखासे आपडेटखौ नुबाय। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'आ जेरैबायदि एक्टिभमोन, दिल्लीयाव एक्स एनडिपिफोरनि माबा मोनसे सावरायनो थाङैनि सिगां जों उमुक थारिखआव थांगोन एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय दिल्लीयाव सावरायनो, गुवाहाटियाव सावरायनो, जोबथेसालियाव जों एक्स एनडिपिफोरखौ लोगो हमनो थांगोन। थाङैनि सिगांनो सावरायनि सिगांनो प्रमोद बर'नि आगदा आखि बा प्रमोद बर'जों जायफोर गोहो खुंथायाव दंमोन, इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै साफा सानै गावसिनि इउटुबारफोरखौ गावसिनि थाखानाय निउसनि मानसिखौ लेंहरनानै सिगां सिगां खामानि मावनो हानायाबा बेसेबां मावनो हाखो, आरो सावरायनो थांनायाबा बेसेबां सैथो, आरो लोगो हमनो थांनायाबा बेसेबां सैथो, थाङैनि सिगांनो ससियेल मिडियायाव दामनानै होगोरो। नाथाय थांनाय माखासे समाव डिआर नावला सारा बुंदोंमोन बर' लिडारफ्रा साफा सानै दिल्लीयाव सावरायनो थाङोबा, गुवाहाटियाव सावरायनो थाङोबा, माबा मोनसे खामानि मावनो थाङैनि सिगां निउसाव होगोरनानै लायोबासो बा बुंनो मोनोबासो गोसोआ सान्थि जायो। गोरोबदों, डिआर नावला सारनि बुंनाय बाथ्राया गोरोबदों बिपिएफ पार्टिजों बा हाग्रामा महिलारि सारनि खामानि मावनायजों। गावनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो एक्स एनडिपिफोरखौ बोरै उदां खालामनो हागोन, एक्स एनडिपिफोरनि केसनि जेंनानि सायाव माबोरै समाधान खालामनो हागोन, दिल्लीयाव सावरायनो थांदों, गुवाहाटियाव सावरायनो फैदों, रावबो मिन्थिया। सिंजों सिं बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारा दिल्लीयाव सावरायहैदों, गुवाहाटियाव सावरायफैदों, बेबायदिसो जानांगौ। खामानिखौ मावोबा सिंजों सिं मावनांगौ। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि आगदा आखि आरो प्रमोद बर'जों जायफोर आगदा आखि थाफायो, जायखिजाया खामानि मावैनि सिगां माबा मोनसे प्रग्राम बानायबाबो गावसिनि माखासे थाखानाय इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै नै नोंसोर नैबायदि बुं, नैबायदि भिडिअ हगार, जोंथ' खोनादों, बेसेबां सैथो मोनथिया। माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा गावसिनि माखासे सापर्टार, इउपिपिएलनि माखासे सापर्टार इउटुबारफोरनो सोरनोबा 10,000, 5,000, सोरनोबा 20,000 होनानै नोंसोर ओरैबायदि देखाय, ओरैबायदि दिन्थि, ओरैबायदि बुंनानै भिडिअबो खालायनो होदों जाहैदों प्रमोद बर'आ। जायखिजाया माबा मोनसे बर'नि फरायसाफोरनि, माबा मोनसे समाजनि, माबा मोनसे जौगानाय दिन्थिनायाव रावनिबो खहा जाया। नाथाय खामानि मावनो हायैनि सिगां, दिल्लीयाव माबा मोनसे सावरायनो थाङैनि सिगां, गुवाहाटियाव माबा मोनसे सावरायफैयैनि सिगां, एक्स एनडिपिफोरखौ लोगो हमैनि सिगां, एक्स एनडिपिफ्रा गयैनि सिगां, उमुक थारिखआव गगोननो, 10 थारिखआव गगोननो, 5 बोसोराव बेबायदि बुंनानैनो प्रमोद बर'आ 5 बोसोरखौ ओरैनो समखौ थांगारहोदों। बिनि थाखायनो आं जोबथारनायाव बिपिएफ पार्टिखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायो जाहाथे एक्स एनडिपिफोरखौ माबा मोनसे सोलिनो हानाय बायदि माबा मोनसे हेफाजाब मदद खालामो। मानो होनोबा प्रमोद बर'आ गावनि खुगाजों बुंनाय बायदि एक्स एनडिपिफोरखौ हेफाजाब मदद होनो हायासै।
सोर एक्सननि बिया प्रमद बर'नि समाव माबा मोनसे मोजां बेफार मावनानै जानो माबा मोनसे हेफाजाब होदों सोरबा दखान होनानै जानो थाखाय हेफाजाब मदद होदों होआखै बिनि थाखायनो आं बिपिएफ पार्टिखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायो जाहाथे एक्सननि बिफ्रा सोरबाया ट्रेक्टर लानानै सोरबाया खेथि आबाद मावनानै सोरबाया दखान होनानै जायखिजाया बेफार फालांगि बेबायदि मावनो हानाय माबा मोनसे हेफाजाब मदद होयो আৰু আজি আপুনি হঠাৎ এই মুছলমান বিৰোধী যেটো স্থিতি লৈছে কি মুছলমান মানে সকলো বাংলাদেশী নেকি মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আপুনি মোক মুছলমান মানে বাংলাদেশী নেকি আপুনি যি 1.5 কোটি বাংলাদেশৰ মুছলমানে ৰাজ্যখন ভৰি পৰাৰ কথা কৈছে এইখন ৰাজ্যত থকা 45 লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমানক আপোনাৰ কাৰণে বাংলাদেশী হৈ গ'ল নেকি আপুনি উত্তৰ দিয়ক বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চৰ অঞ্চলত কিয় মিয়াক আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল আপুনি উত্তৰ দিয়ক কিয় মিয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল চৰ অঞ্চলত সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকী কিয় আপোনালোকৰ বংগমূল্য আপুনি উত্তৰ দিয়ক এই যে আপুনি এটা বংগমূল্য বাংলাদেশীৰ ভূতক লৈ আপুনি ইমান আতংকিত তেনেহ'লে আপোনাৰ কি যুক্তিত আপুনি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীক বংগমূল্য নেতাক বহুৱাই থৈছে দিয়ক উত্তৰ দিয়ক আপুনি আৰু মনত ৰাখিব আপোনাৰ এইখন মুখেৰে মুছলমান সন্দৰ্ভত কি কথা ওলাই থৈছিল অসমৰ মানুহে পাহৰা নাই আপুনি হয়তো পাহৰিছে আৰু আপুনি পাহৰিছে কাৰণে আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰো আপোনাৰ এই দুই উঠ এই জিভা এই মুখেদি আপোনাৰ কি অমৃত বাণী ওলাইছিল এটা সময়ত শুনক এবাৰ আপুনি নিজেই অসমৰ পানীৰ পাইপেদি পানী চলে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ চলে এইটো বেলেগ কথা এইটো যদি আপুনি কয় মই আপোনাক মানি ল'ব পাৰো এয়া আছিল আপোনাৰ মুখেৰে ওলোৱা অমৃত বাণী আৰু এই বাণী শুনি আজি যাৰ ভৰিত ধৰি আপুনি শৰণাপন্ন হৈছে যাৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আপোনাৰ জীৱন নচলে এক মিনিটলৈও হয়তো আপুনি বিজেপিত নীতিকিব তেনে নেতাৰ বক্তব্য আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই দিওঁ চাওক এবাৰ सरकार के एक मंत्री ने कहा कि गुजरात में पानी ले जाने के लिए जो पाइप लगी हुई है उसमें पानी नहीं बहता है बल्कि उसमें लोगों का खून बह रहा है ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं हमारी डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं है এতিয়া আপুনি কি ক'ব মই এতিয়া আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি আপুনি কওক কি উত্তৰ দিব আপুনি আপোনাৰ সেই উত্তৰলৈ মই বাট চাম আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল মই তাৰ উত্তৰ দিছোঁ এই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি গ্ৰহণ কৰক এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শক চাওক এবাৰ আন এটা প্ৰসংগ মই আবৃত্তিকাৰী বন্ধুজনক মই আহ্বান জনাম যাইবা যমুনা মুখৰ চহৰৰ মাজত সোমাই গৈ তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ জাক লৈ আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে খবৰ লোৱা তেওঁলোকৰ মনৰ কথা খবৰ লোৱা তাৰপিছত আহি ক'বা যে অসমীয়াই আজি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে নে নাই নাগৰিকত্ব আইন হ'ব লাগে নে নাই তাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ অসমীয়া মানুহে কেতিয়াবাই হেৰাই দিছে আজি আমি কাৰ তলত আছো অসম বিধানসভাৰ 37খন আসন গ'ল আৰু যদি এই আইন নাহে আৰু 18খন আসন যাব কোনো মানুহ অহাৰ কথা নাই এই মানুহ সন্মানৰ যুঁজ অসমৰ বুদ্ধিজীৱীক তোমালোকে যেনে তেনে হাত কৰিলা যেনে তেনে তোমালোকে গাখীৰ খোৱা আবৃত্তিকাৰ বহুত বনাই পেলালা তোমালোক এতিয়া নিৰাপদ হৈ গলা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু কোনেও নকৰে কাকঘৰ জনিয়াৰ পৰা টুইটাৰত মানুহে কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জাতি বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু আমাৰ গাখীৰ খোৱা আবৃত্তি কৰা মানুহে হত্যা কৰি দিলে এইটো এতিয়া অসমৰ পৰিৱেশ আপুনি যিসকলক আক্ৰমণ কৰিছে সেইসকলৰ কোন সভাত মই হাত চাপৰি মাৰিছিলোঁ আপুনি এখন সভা দেখুৱাই দিয়ক য'ত তেনেকুৱা বাংলাদেশীৰে ভৰপূৰ য'ত সেই বাংলাদেশীসকলৰ তেনে আহ্বানক আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ হাত চাপৰি মাৰিছিলোঁ এখন সভা আপুনি দেখুৱাই দিয়ক মই এইটোৱে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ 2 নম্বৰ কথা আপুনি কংগ্ৰেছত থাকোঁতে এই একেজন মানুহেই সেই যিকেইটা স্থানৰ কথা আপুনি কৈছে আব্দুল খালেকৰ হৈ যেতিয়া আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল আপুনি তাত কি কৈছিল জনিয়াত বাঘবৰ সমষ্টিত আপুনি কি কৈছিল ধুবুৰীত আপুনি কি কৈছিল বৰপেটাত আপুনি কি কৈছিল গোৱালপাৰাত আপুনি কি কৈছিল মোক ক'ব নালাগে এবাৰ নিজক সোধক এই কংগ্ৰেছত যেতিয়া আপুনি মন্ত্ৰী হৈ আছিল বিধায়ক হৈ আছিল নেতা আৰু পালি নেতা হৈ আছিল তেতিয়া আপুনি এই অঞ্চলবিলাকলৈ গৈ কি কথা কৈছিল অসমৰ মানুহক ক'ব নালাগে এবাৰ নিজক সোধক তাৰপিছত আপুনি নিজেই গম পাব আপুনি তাত কি কৈছিল মই আকৌ আপোনাক কওঁ যে 37খন আসন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশীৰ হাতলৈ গুচি গ'ল বুলি আপুনি কৈছে আৰু 18খন যাব তাৰ মানে অসম বিধানসভালৈ যিমানবিলাক মুছলমান বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে কি সকলো বাংলাদেশী কোন কাহানিবাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসম বিধানসভালৈ যিমানখিনি মুছলমান বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে 29 জনতকৈ অধিক বিধায়ক আজি কোপতি নিৰ্বাচিত হোৱা নাই এইবাৰো 29 জন ক্ৰছ কৰা নাই কোন কাহানিবাৰ কিন্তু কেতিয়াবাই মুছলমান জনসংখ্যাৰ কম থাকোঁতেও অসম বিধানসভালৈ 28 জন 29 জন বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে আপুনি মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানে আৰু আজিৰ দিনত আপুনি আৰু 18টা সমষ্টি যাব আপুনি ভয় দেখুৱাইছে
আজমলৰ মুখ, আজমলৰ ছবি কৈ মানুহক আপুনি আতংকিত কৰি এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰু কিমান দিন কৰিব? আপুনি স্পষ্ট কৰক, এই 37খন আসন ইতিমধ্যে সকলো বাংলাদেশীৰ হাতলৈ আপুনি গৈছে বুলি কৈছে। মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এই 37খন আসন বাংলাদেশীৰ হাতলৈ যোৱা মানে কি সকলো মানুহ বাংলাদেশী নেকি? আৰু আপোনাৰ কথাই মই কৈছোঁ, যদি সঁচাকৈ এই 37খন আসনত বাংলাদেশী আছে, চৰকাৰত কোন বহি আছে? কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত কোন আছে? কিয় বাংলাদেশী খেলাৰ ব্যৱস্থা নকৰি আপুনি বাংলাদেশী বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? আমিতো হিন্দু মুছলমান ভাগ বিচৰা নাই, কোনোবা বাংলাদেশী তেওঁ হিন্দু হওক, তেওঁ মুছলমান হওক। আপুনি বিচাৰিছে সেই শ্ৰেণী বিভাজন। আৰু যদি বাংলাদেশী আছে খেদক, আপোনাক আমি বাধা দিছোঁ নেকি? বাংলাদেশীক খেদিবলৈ আপোনাক ইটুমণি শইকীয়াই কোনদিনাখন বাধা দিছে কওক আপুনি? মিছা কথা কৈ মানুহক এনেই উত্তেজিত কৰি আবুল তাবুল বকি সকলো সময়তে সকলো মানুহক মুখ্য সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নেভাবিব যে সকলো মানুহ আপোনাৰ নিচিনা ধুৰন্ধৰ আৰু চালাক। ভুল কথা। তাৰপিছত এইটো প্ৰসংগ মই উত্থাপন কৰিছোঁ, চাওক আপুনি কি কৈছে। মানুহে কয় ত্ৰিপুৰা হ'ব নিদিওঁ। আৰে আবৃত্তি কৰা বন্ধু, তোমাৰ সম্পাদকো 21 চনত তুমি নোহোৱা হৈ যাবা, কোনোবা বাঘবৰ জনিয়াৰ মানুহে তাত সম্পাদক হ'ব, তুমি আৰু সম্পাদক হৈ থাকিব নোৱাৰা। 21 চনত মই সম্পাদক হৈ থাকিব নোৱাৰো, বাঘবৰ জনিয়াৰ মানুহ সম্পাদক হ'ব। বাঘবৰ জনিয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে কি বাংলাদেশী? মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, বাঘবৰ জনিয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰক। আৰু মই কৈছোঁ বাঘবৰ জনিয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী নহয়। আপুনি প্ৰমাণ কৰক, কাইলৈ মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিমগৈ, এই মুখ্য সম্পাদক পদ মই এৰি দিম। জনিয়া আৰু বাঘবৰৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক যদি আপুনি বাংলাদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে মই কাইলৈ আপোনাৰ ভৰিত ধৰিমগৈ, মুখ্য সম্পাদকৰ পদ ত্যাগ কৰিম। মই আপোনাক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰমাণ কৰক আৰু ৰাজহুৱাকৈ কওক আপুনি যে জনিয়া আৰু বাঘবৰত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহেই বাংলাদেশী। আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজক জনিয়া আৰু বাঘবৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত। দুটাকৈ সন্মানীয় সমষ্টি। বাঘবৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে চেয়াৰমান আলীয়ে, জনিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আব্দুল খালেকে। সেই আব্দুল খালেকে এটা সময়ত আপোনাৰ বুকুৰ মণি, হিয়াৰ ধন, মুখ্যমন্ত্ৰী চকীৰ লালসাত যেতিয়া আপুনি উন্মাদ হৈ বলীয়া ঘোঁৰাৰ দৰে দৌৰিছিল, সেই সময়ত আপোনাৰ সেই দৌৰৰ সহযাত্ৰী আছিল এই আব্দুল খালেক। তাৰমানে আপুনি এজন বাংলাদেশী বিধায়কক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীৰ সপোন দেখিছিল, আৰু আজি সেই স্বপ্ন ভংগ হোৱাৰ পিছত আপুনি বলীয়া ঘোঁৰাৰ দৰে আকৌ ওলোটাকৈ দৌৰিছে। হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ এই মুকলি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক। মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ, বাঘবৰ জনিয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ, মই কৈছোঁ মুছলমান মানে বাংলাদেশী নহয়। আৰু আপুনি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক। মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, মই কাইলৈকে আপোনাৰ ভৰিত ধৰিমগৈ, মই মুখ্য সম্পাদক পদ ত্যাগ কৰিম। ৰাজহুৱা প্ৰত্যাহ্বান আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ এয়া, যে তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চোৰাংচোৰাগিৰি কৰা সেইসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভুল তথ্য দিছে। তাত গাখীৰ খুওৱা হোৱা নাছিল। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে যদি কোনোবা সাপক অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই সেই মুহূৰ্তত গাখীৰ খুৱাইছিল বা আমি উপস্থিত থাকিছিলোঁ, তেনেহ'লে অসমৰ সমাজ জীৱনত কোন সাপ আমি নাজানো, কিন্তু অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত আপোনাৰ সমান সাপ অসমৰ মানুহে হয়তো ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই। কাৰণ তৰুণ গগৈক ব্ৰহ্মত তালুত যিটো খুদ দিছিল, সেই খুদ দিয়া মানুহজন কোন আছিল? কাৰণ তৰুণ গগৈয়েতো গাখীৰ খুৱাই খুৱাই কাৰোবাক ডাঙৰ কৰিছিল। আপুনি এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থৈছিল, আপুনি পাহৰি গৈছে যে হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈ আপোনাৰ বাবে কি? ৰাজনৈতিক জীৱনত এই দুজন ব্যক্তিয়েই আপোনাৰ কাৰণে আছিল পিতৃস্বৰূপ। আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আপুনি কৈছিল, এজন আপোনাৰ বাবে দৈৱকী আৰু আনগৰাকী আপোনাৰ বাবে যশোদা, বা এজন আপোনাৰ বাবে নন্দ আৰু আনগৰাকী আপোনাৰ বাবে বসুদেৱ। এই ধৰণৰ বক্তব্য আপুনিয়ে দি থৈছিল। আৰু তাৰ পাছত আপুনি মনত পেলাওক, সেই হিতেশ্বৰ শইকীয়াক আপুনি এটা সময়ত কি কৰিছিল? হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰিয়ালটোক আপুনি কি কৰিছিল? হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত আপুনি সেই শইকীয়াৰ ঘৰত, বাথৰুমত, বেডৰুমত, ড্ৰয়িং ৰুমত থকা মানুহজনে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰিয়ালক কি কৰিছিল? আপুনি আমাৰ নিজক সোধক। তাৰপিছত তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিল। আৰু সেই তৰুণ গগৈ কোনে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম তালুত বিগত 15 বছৰত সেই ব্ৰহ্ম খুদটো মাৰিছিল? ইমান অকৃতজ্ঞ আৰু ইমান বিশ্বাসঘাতক ৰাজনীতিক আজিৰ দিনত অসমৰ মানুহে আপোনাক বাদ দি কাৰোবাক দেখিছে নেকি? তাৰপাছত আপুনি আকৌ আনক গাখীৰ খুওৱা উদাহৰণ দিয়ে। এবাৰ নিজৰ গালকো স্বীকৃতি চাওক, তাৰপিছত কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক। এইবাৰ চাওক দ্বিতীয় কথাটো। আজি ষ্টেজত উঠি আবৃত্তি কৰাৰ কম্পিটিশ্যন হৈছে। আৰে ভাইসকল, বন্ধুসকল, আবৃত্তি কৰিবই লাগে যদি বাঘবৰৰ চৰৰ মাজত গৈ আবৃত্তি কৰা, জনিয়াৰ চৰৰ মাজত গৈ আবৃত্তি কৰা, সিমানখিনি সাহস তোমালোকৰ নাই। সেইখিনি সাহস তোমালোকৰ নাই।
সাহসেৰে প্ৰতিবাদ কৰা। ধুবুৰীত কিয় NRCত নাম কটা নগ'ল? গোৱালপাৰাৰ NRCৰ নাম কিয় কটা নগ'ল? লিগেসি ডাটাৰ নামত কিয় বেহা বেপাৰ হ'ল? সেইবিলাক প্ৰশ্ন সোধাৰ সাহস তোমালোকৰ এতিয়া নাই, কাৰণ তোমালোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কথা কৈছে, NRCত ধুবুৰী গোৱালপাৰাত নাম কৰ্তন যোৱাৰ সময়ত বা যিসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে অত্যাধিক ৰূপত, সেই সময়ত আমি কি কৰি আছিলোঁ? আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, NRCৰ এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত যিটো তালিকা ওলোৱাই নাই। আজিৰ দিনটোতো সুপ্ৰিম কোৰ্টত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যি খচৰা প্ৰকাশ পাইছিল, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যিসকল মানুহ জড়িত হৈ আছিল, যদি কোনোবাই বেই নামেৰে বেই বুদ্ধিৰে যদি নাম সোমোৱাইছে, তাৰ কাৰণে মই দায়ী নেকি? কাৰ চৰকাৰ চলি আছিল? কাৰ কৰ্মচাৰীয়ে তাত কাম কৰিছিল? আপুনি নিজেই কৈছে আপুনি দ্বিতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী, দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে আপোনাৰ স্থান। যদি আপোনাৰ সেয়াই আছিল, সেই শক্তিয়ে যদি আপুনি পৰিচালিত কৰিছিল, ৰাজ্য চৰকাৰ যদি তেনেকৈ চলাইছে, তেনেহ'লে কি চৰকাৰ চলাইছে? কোনবিলাক কৰ্মচাৰী লাগিছিল? বাংলাদেশৰ কৰ্মচাৰী আহিছিল নেকি? অসমৰ কৰ্মচাৰী আছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি পাহৰি নাযাব, আপোনাৰ গড়কাপ্তানি ডিপাৰ্টমেণ্টত, গড়কাপ্তানি বিভাগত স্বয়ং বাংলাদেশীৰ নাম ওলাইছে। তাৰ পাছত আপুনি কিয় আমাক আক্ৰমণ কৰে? চৰকাৰ মই চলাইছোঁ, চৰকাৰ কোনে চলাইছে? NRCৰ কামত কোনখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল? যদি সেইবিলাক মানুহে তেনেকুৱা 2 নম্বৰী কাম কৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি এতিয়ালৈকে আমি কিয় দেখা নাই যে সেইসকলক আপুনি শাস্তি দিছে? কওক, কোনজন তেনেকুৱা 2 নম্বৰী কাম কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীক আপুনি শাস্তিৰ কাজ কৰাত বহুৱাইছে? কওক, এজন মানুহৰ নাম কওক। এনেই আৱেগত কিছুমান কথা ক'লে নহ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি ধুবুৰীত NRCত কাৰোবাৰ নাম কোনোবাই বুদ্ধি কৰি অজস্ৰভাৱে সোমোৱাইছে, চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোক আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত হৈছে, প্ৰতীক হাজেলা সমন্বয়ক হিচাপে আছে, কাৰ দায়িত্ব? সংবাদ মাধ্যমৰ মুৰব্বী হিচাপে কি মোৰ নে আপোনালোকৰ? চৰকাৰ চলাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, চৰকাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু তাৰ পাছত দুখ চাপিব বেলেগলৈ হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ নিজক সুধি লওক। আৰু এটা কথা, আপুনি নিজে এটা সময়ত অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। এবছৰ 2 বছৰ নহয়, আপুনি 9 বছৰ ধৰি অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিল। আপুনি ক'ত গৈছিল তেতিয়া? আজি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰীত আপুনি বাংলাদেশী দেখিলে সকলোতে। 1991-92 চনতে আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল, আৰু সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ ধৰি আপুনি কংগ্ৰেছত আছিল। আৰু কংগ্ৰেছত 25 বছৰ থাকি আপুনি ধুবুৰী আৰু বৰপেটা বঙাইগাঁৱত কোনখিনি লেকচাৰ দিছিল? ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই। আৰু এতিয়া মাত্ৰ এই 2 বছৰ 3 বছৰ হৈছে বিজেপিলৈ ঢপলিয়াই অহা, ভয়ত পলাই পত্তং দি পৰিস্থিতিৰ তাগিদাত পৰি 25 বছৰে আপোনাৰ মন আৰু মগজুৰে সেই বাংলাদেশীক উলিয়াব নোৱাৰিলে, আপুনি নেদেখিলে। আৰু দেখিছে বিজেপিলৈ অহা এই 2.5 বছৰৰ ভিতৰতে কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে, মুখেদি ওলাব পাৰে? এবাৰ নিজক সোধক। 25 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে, তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে, ক'ত গৈছিল আপুনি 25 বছৰ থাকোঁতে? বৰপেটাত, ধুবুৰীত, গোৱালপাৰাত এই একেই টেটু, একেই মুখ, একেই জিভা, একেই দাঁতেৰে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল? এবাৰ নিজক সোধক। আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ, অধিক RSS হ'বলৈ গৈ, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ৰ হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা দলীয় কৰ্মীৰ আগত ক'বলৈ আহে। লাজ নালাগে আপোনাৰ? 3 নম্বৰত কি কৈছিল মই, প্ৰিয় দৰ্শক চাওক আপোনালোকে এবাৰ। তোমালোকৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাই অসমখনত যদি বাহিৰা মানুহৰ হাতত, অনুপ্ৰৱেশ পৰীক্ষকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লাগে, সেই গাখীৰ খোৱা বন্ধু, আবৃত্তি কৰা বন্ধু, তোমাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ লগত আমি বিশ্বাস নকৰো। তোমাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তোমাৰ লগত আমাৰ আদৰ্শগত সংঘাত হ'ব। তুমিও আবৃত্তি কৰিবা, আমি ৰাইজৰ মাজত যাম, তুমি গাখীৰ খুৱাবা, আমি সাহসেৰে 6th সংবিধানৰ 6th অনুসূচিত আমাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ অনুচ্ছেদ পালন কৰি 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণ কৰি আমিও খিলান দিয়াৰ অভেদ্য দুৰ্গ আমিও নিৰ্মাণ কৰিম। সেই শক্তি আৰু সাহস আমাৰ আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই যে 6th অনুচ্ছেদৰ কথা আখৈ ফুটা দি ফুটিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত, 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কথা তেওঁ আখৈ ফুটা দি ফুটিছে মুখত, ইমান দিনে ক'ত গৈছিল? মই আকৌ কৈছোঁ, অসম চুক্তিৰ যি তেওঁ 6th অনুচ্ছেদৰ কথা এই মুহূৰ্তত কৈছে, যোৱা 9 বছৰত যেতিয়া তেওঁ অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল? আপুনি কি কৰিছিল তেতিয়া? এই যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত আপোনাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ কথালৈ মনত পৰিল, ইয়াৰ আগতে আপুনি কি কৰিছিল? 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কিমান আৰু ৰাজনীতি কৰিব কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে? বিশেষকৈ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ আপোনালোকে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল?
2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰাকখনত এবাৰ মনত পেলাওক, হয়তো আপুনি পাহৰি গৈছে কাৰণ তেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত আছিল। বিজেপিয়ে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ সেই সময়ত যিসকল নেতাই ইয়াত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, এই 4.5 বছৰত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কিমানখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিলে? নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া আকৌ অসম চুক্তিৰ কথা, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা। কি অসমৰ মানুহ মূৰ্খ? অসমৰ মানুহ আপুনি ভবাৰ দৰে কি বুৰ্বক? এই ৰাজনৈতিক কাৰসাজিৰে আপুনি কিমান আৰু মানুহক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব? কিমান আৰু আপুনি মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব? আপোনাৰ উদ্যোগতেই এই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিখন আপোনালোকৰ ইয়াৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক, আপুনি প্ৰথমখন বৈঠকতেই উপস্থিত নাথাকিল। তাৰপিছত ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই আকৌ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা কয়। ইমান দিন আপুনি মন্ত্ৰী হৈ আছিল, বিজেপিত মন্ত্ৰী হৈ আছে। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনাৰ ভূমিকা কি আছিল? কওক, আপুনি অসমৰ ৰাইজক জনক যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কি স্থিতি আছিল, আৰু আজি এই 2.5 বছৰ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত আৰু 4.5 বছৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কি কৰিছে? অসমৰ মানুহে দেখি আছে, প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে কি কৰিছে, 6 জনগোষ্ঠীৰ দাবী উত্থাপন কৰা তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে, অসমৰ মানুহে দেখি আছে। তাৰপিছত বুকুৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই এই কথা ক'বলৈ আহে। ইমান বোকাত মিছা কথা অসমৰ ৰাজনীতিত আন কোনোবাই ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে আমি নাজানো, কেৱল আপুনি পাৰে। এইবাৰ চাওক চতুৰ্থটো কথা, যিটো অৰ্ণবাই বৰাক লৈ আপুনি উত্থাপন কৰিছে। চাওক প্ৰিয় দৰ্শক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে। যমুনামুখৰ ৰাজপথত যিদিনাখন মোৰ মা অৰ্ণমাই বৰাক সতীত্ব হৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, যিদিনাখন মোৰ ভণ্টি মঙলদৈ টেট শিক্ষকগৰাকীক দলগাঁৱত সতীত্ব ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল, সেইদিনাখনে আফ্ৰিকি কৰা মানুহবিলাক ক'ত আছিল? গাখীৰ খোৱা মানুহবিলাক ক'ত আছিল? এই প্ৰশ্ন উত্তৰ তেওঁলোকে আমাক দিয়ক। আজি এই গাখীৰ খোৱা আৰু আবৃত্তি কৰোৱা মানুহবিলাকক মই স্পষ্ট কৰিব খোজো, কি অৰ্ণমাই বৰা তোমাৰ মা নহয়? তোমাৰ ভণ্টি নহয়? এলেনি সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰগৰাকী তোমাৰ কি দেউতা নহয়? এই প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিঙি ফুলাই ফুলাই যিধৰণে উদাত্ত কণ্ঠৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো। আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কিছু সময়ৰ পিছত দি আছো, কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এবাৰ আকৌ চাই লওক অৰ্ণমাই বৰাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক কোৱা এই কথাখিনি, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই দি আছো। এবাৰ চাওক কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান মই গ্ৰহণ কৰিছো। যমুনামুখৰ ৰাজপথত যিদিনাখন মোৰ মা অৰ্ণমাই বৰাক সতীত্ব হৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, যিদিনাখন মোৰ ভণ্টি মঙলদৈ টেট শিক্ষকগৰাকীক দলগাঁৱত সতীত্ব ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল, সেইদিনাখনে আফ্ৰিকি কৰা মানুহবিলাক ক'ত আছিল? গাখীৰ খোৱা মানুহবিলাক ক'ত আছিল? এই প্ৰশ্ন উত্তৰ তেওঁলোকে আমাক দিয়ক। আজি এই গাখীৰ খোৱা আৰু আবৃত্তি কৰোৱা মানুহবিলাকক মই স্পষ্ট কৰিব খোজো, কি অৰ্ণমাই বৰা তোমাৰ মা নহয়? তোমাৰ ভণ্টি নহয়? এলেনি সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰগৰাকী তোমাৰ কি দেউতা নহয়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ নাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অৰ্ণমাই বৰা আৰু টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, মই তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ, ক'ত আছিলোঁ? আপোনাক কওঁ, হয়তো যদি আপোনাৰ মগজু এতিয়ালৈকে সুস্থ আৰু সবল হৈ আছে, যদি আপুনি আমাৰ প্ৰতিদিন টাইম নিউজ চাইছিল, আপুনি দেখিছিল সেই সময়ত আমাৰ ভূমিকা কি আছিল। বেলেগ টেলিভিশ্যন চেনেলৰ কথা নাজানো, কিন্তু আমি একমাত্ৰ অসমৰ প্ৰথমটো টেলিভিশ্যন চেনেল হিচাপে মই আপোনাক এতিয়া অহংকাৰেৰে গৌৰৱেৰে কৈছো যে অৰ্ণমাই বৰাৰ ঘৰৰ পৰা একমাত্ৰ টক শ্ব' কৰা চেনেলটো আছিল প্ৰতিদিন টাইম। আৰু আপোনাক মই কৈ দিওঁ 31 মে'ত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু 1 জুনত সেই সময়ৰ মোৰ সহযোগী সাংবাদিক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাক মই পঠিয়াইছিলোঁ সেই তেখেতৰ ঘৰলৈ। আপুনি কৈছে মই কি কৰিছোঁ, আপোনাক মই কৈছোঁ আপোনাৰ পত্নীৰ চেনেলে কি কৰিছিল আপুনি কওক এবাৰ। মই কৈছোঁ যে মই তাত গৈ মানুহ পঠিয়াই মই টক শ্ব' কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ঘটনাটোৰ দুৰ্ঘুৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ। অৰ্ণবাই বৰা মোৰ কাৰণে বাইদেউ, মোৰ কাৰণে মা, মোৰ কাৰণে এগৰাকী নমস্য নাৰী। একেদৰে টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা আপুনি কৈছে, বেলেগে কি কৰিছিল নাজানো। আমি সেই টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ যিগৰাকী ছোৱালীৰ সেই অৱস্থা কৰা হৈছিল, আমি প্ৰথমটো চেনেল হিচাপে উপস্থিত হৈছিলোঁ তাত আৰু মাত মাতিছিলোঁ তাই ন্যায়ৰ কাৰণে। এই মঞ্চৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আৰু আমি ইয়াত থিয় হৈ মাত মাতিছিলোঁ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি। আৰু যদি আপুনি বিশ্বাস নকৰে, কি কৰিছিলোঁ আপুনি বিচাৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মইতো মন্ত্ৰী নহয়, মইতো মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, মইতো চৰকাৰ নচলাওঁ, ইয়াতকৈ মই কি কৰিব পাৰোঁ? আপুনি কি কৰিছিল তেতিয়া? আপোনাৰ প্ৰতিনিধি তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই মই তাৰ পৰা টক শ্ব' কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিছিলোঁ, এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ ছোৱালীকেইজনীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি অসমৰ মানুহক জনাইছিলোঁ তাত কি বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এজন সংবাদ মাধ্যমৰ সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে ইয়াতকৈ মই আৰু কি কৰিব পাৰোঁ?
তাৰপিছত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া মই কি কৰিছোঁ। আপুনি মনত ৰখা দৰকাৰ, কেৱল সিমানেই নহয়, যেতিয়া সেই পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পোৱা নাছিল, এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ কন্যাক আমি এই ষ্টুডিঅ'লৈ আনি আমি আন এখন সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে কি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কি ভূমিকা পালন কৰিছিল, সেয়াও অসমৰ মানুহক দেখুৱাইছিলোঁ। তেওঁলোক আমাৰ অন্যতম অতিথি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত। তাৰপাছত কি যুক্তিত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে যে আমি ক'ত কি কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ যদি মগজুৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা, মগজু বিকৃতি ঘটিছে যদি তেতিয়া বেলেগ কথা। যদি সুস্থ সবল হৈ আছে আপোনাক আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ, আমি সেই সময়ত মৌন হৈ চেলুটেপ লগাই থকা নাছিলোঁ। আমি সক্ৰিয় আৰু সপ্ৰতিভ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ যিমানখিনি শক্তি সিমানখিনি আমি কৰিছিলোঁ, তাতকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। বাকী দায়িত্ব আপোনালোকৰ। নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি আনৰ গালৈ আঙুলি টোৱাটো কেৱল অন্যায় নহয়, মহাপাপ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে